Hello, my dear 5th standard students. I welcome you in Gokuli Education Society's online teaching program year 2020-2021. Dear students, today we are going to start Unit 3 and the subunit is Trains. This is the very good poem, and second one is The Little Bubble Tree. This is very funny story of the little bubble tree. So, dear students, open your page number 53 of your textbook of 5th standard English. There is some instruction given. Listen, repeat, learn and recite. याचा अर्थ ऐका, म्हणा, शिका आणि म्हणून दाखवा. म्हणजे स्टोरी ऐकायची आहे, म्हणायची आहे, आपल्याला ती शिकायचीही आहे आणि आपल्याला आपल्या आईवडिलांना किंवा नातेवाईकांना ती म्हणूनही दाखवायची आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टुडंट्स, फर्स्ट आय रीड द पोयम. Keep your attention on that particular line which I read. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Second stanza. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Third stanza. Thousands of freight cars, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. And the poet of this poem is James S. Tippett. Now, I explain first stanza of the poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. That means the train comes from over the mountain. That means mountain means डोंगर किंवा आपण त्यांना म्हणूया पर्वत. Over the plains, plains याचा अर्थ मैदानं किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो सपाट जागा. Over the rivers, rivers that means नदी. म्हणजे ती जी ट्रेन आहे ती पर्वतांवरून, मैदानांवरून आणि नदीवरून चालत येते. अँड हिअर कम द ट्रेन्स म्हणजे बघा बघा ती ट्रेन आलेली आहे. स्टुडंट्स, नाव टर्न टू सेकंड स्टांजा. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. That means the train is carrying the passengers, but it is not only carrying the passengers, but it also carrying mail. Mail means टपाल. Then bringing their precious loads. Bringing म्हणजे वाहून आणते. Their precious, this word is most important, that is precious. Precious means very important. म्हणजे ती ट्रेन तिच्यामध्ये महत्त्वाचा असा भार वाहून आणते. अँड इट इज आल्सो विदाउट फेल म्हणजे ती न चुकता हे काम करतच असते आणि हे काम ट्रेनला रोज करावं लागतं. सो देर आर 3 न्यू वर्ड्स फॉर यू. मेल म्हणजे टपाल. टपाल म्हणजे काय, आपण पोस्टाविषयीची जी काही कागद असतात, उदाहरणार्थ पत्र, तार, काही मनी ऑर्डर्स, काही गिफ्ट, यांना आपण मेल असं म्हणू शकतो. प्रेसियस दॅट मीन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे खूप महत्त्वाचा. अँड फेल, फेल मीन्स चुकणे. बट द वर्ड इज प्रेझेंट इन युअर पोयम दॅट इज विदाउट फेल म्हणजे न चुकता ती ट्रेन हे कामं सर्व करत असते.
thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. That means thousands of freight cars are available in India. So these freight cars are rushing on the tracks. म्हणजे हजारो अशा मालगाड्यांची धावाधाव दिवसभर चालूच असते. थ्रू डे अँड डार्कनेस म्हणजे दिवसाच नाही तर अंधारात सुद्धा त्या कॅरिंग करतच असतात. सो थ्रू डस्क अँड डॉन. डस्क मीन सायंकाळी अँड डॉन मीन्स पहाटे, म्हणजे त्या संध्याकाळी आणि पहाटेसुद्धा वाहून नेतच असतात. अशी ही ट्रेन बघा ही ट्रेन आलेली आहे. स्टुडंट्स, this is the last stanza of the poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. That means trains travels from the mountain, over the plains, over the rivers and sea. Here come the train. म्हणजे ही जी ट्रेन आहे ही पर्वतावरून, आपण डोंगरामधून म्हणूया, मैदानांवरून आणि नद्यांवरून धावत येते. ओके, इथे ही आपली कविता संपलेली आहे. या पानावरती म्हणजे पान नंबर 53वरती तुम्हाला या कवितेतील काही डिफिकल्ट वर्ड्स म्हणजे कठीण शब्द दिलेले आहेत. त्यांचे अर्थ तुम्ही घरी बघून घ्या. ओके स्टुडंट्स, now let's start the story. The name of story is The Little Bubble Tree. म्हणजेच छोटंसं बाभळीचं झाड. I read the first paragraph of the story. In a grove of mango trees, there was one little bubble tree. The little tree was pretty, but it was not happy. One day it said, I too wish I had big leaves. All the other trees have big leaves. My thorns are sharp and stiff. Children do not like me. There were many mango trees were in a grove. Among them there was a little bubble tree. It was very pretty, but it was not happy. That means एका वनराईमध्ये काही आंब्याची झाडं होती आणि त्या आंब्याच्या झाडांमध्ये एक छोटंसं बाभळीचं झाड होतं. ते खूप सुंदर होतं, मात्र ते आनंदी नव्हतं, म्हणजे त्याला आनंद होतच नव्हता. वन डे इट सेड, एक दिवशी ते काय म्हटलं, आय डू विश आय हॅड बिग लीव्ज. म्हणजे त्याला वाटतंय, त्याची इच्छा आहे की त्याला जर खूप मोठे मोठे पानं असायला हवे होते. ऑल द अदर ट्रीज हॅव बिग लीव्ज. सर्व इतर झाडांना मोठी मोठी पानं आहेत. माय थॉर्न्स आर शार्प अँड स्टिफ. इट सेड इट सेल्फ दॅट इट्स थॉर्न आर व्हेरी शार्प अँड व्हेरी स्टिफ. म्हणजे त्याला वाटतं आहे की त्याचे काटे हे खूप धारदार आहेत आणि खूप जाडसर आहेत. चिल्ड्रेन डू नॉट लाईक मी. नाव सी, बबल ट्री थॉट दॅट स्टुडंट्स डू नॉट लाईक इट. म्हणजे त्याला असं वाटतं आहे की लहान मुलांना तो अजिबात आवडत नाही. नेक्स्ट डे when the little tree woke up, it had big leaves. It was just like the mango trees. See what happened next day. Next day, when the little tree woke up from sleep, it experienced that it had big leaves. It was looking like the mango tree, and it said itself that
नाऊ आय एम हॅपी. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ज्या वेळेला ते बाभळीचं झाड झोपेतून उठलं त्यावेळेला त्याला मोठी मोठी पानं आली होती. म्हणजे त्याची इच्छा होती की त्याला मोठी पानं यावीत, तर तसंच घडलं होतं. इट वॉज जस्ट लाईक द मँगो ट्रीज. म्हणजे ते सगळं आंब्याच्या झाडांसारखं त्याला मोठे मोठे पानं आलेले होते. आणि आता ते स्वतःशी म्हणतंय की मी खूप आनंदी आहे. बट अ गोट केम अलॉंग अँड एट अप ऑल द बिग लिव्स. दॅट मीन्स एक शेळी त्याच्या शेजारी येते, त्याच्या जवळ येते आणि एट अप ऑल द बिग लिव्स. ती सर्व मोठी मोठी पानं ती शेळी खाऊन टाकते. देन द लिटिल बबल ट्री सेड, ओ डिअर. म्हणजे आता मात्र ते बाभळीचं झाड म्हणतंय, अरे अरे, आय विश आय हॅड गोल्ड लिव्ज. माझी अशी इच्छा होती की मला सोन्याची पानं हवी होती. दॅट गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लिव्ज. म्हणजे की जेणेकरून त्या शेळीनं माझी पानं खाल्लीच नसती. बघा, ते छोटंसं बाभळीचं झाड मात्र त्याच्या इच्छा किती नवीन नवीन आहेत. नेक्स्ट डे वेन द लिटल ट्री वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप इट हॅड गोल्ड लिव्ज. ज्या वेळेला ते झाड झोपेतून उठलं त्यावेळेला त्याला सोन्याची पानं आलेली होती. हाऊ हॅपी आय ॲम, इट सेड. बबल ट्री सेड इट सेल्फ दॅट हाऊ हॅपी ही वॉज. अँड बट आफ्टर सम टाईम अ thief केम अलॉंग अँड स्टोल ऑल द गोल्ड लिव्ज. काही वेळाने तिथे एक चोर येतो आणि त्याची सोन्याची सर्व पानं चोरी करून घेऊन जातो. बबल ट्री सेड दॅट ओ डिअर, अरे रे, आय विश आय हॅड ग्लास लिव्ज. दॅट थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लिव्ज. ते म्हणत आहे की जर मला काचेची पानं असती तर किती बरं झालं असतं, कारण काचेच्या पानांना चोर चोरूच शकलं नसतं, कारण चोर सोन्याची पाने चोरून नेईल ना, काचेची नाही. नेक्स्ट डे वेन द लिटल ट्री वोक अप इट हॅड ग्लास लिव्ज. हाऊ हॅपी आय ॲम, सी माय लिव्ज शाईन इन द सन. दॅट मीन वेन द नेक्स्ट डे द लिटल बबल ट्री वोक अप फ्रॉम इट स्लीप्स it had glass leaves and it said itself that how happy he was, and it said to others, see my leaves shine in the sun. म्हणजे तो म्हणतोय की बघा बघा, मी आता किती आनंदी आहे, माझी काचेची पानं कशी चमकत आहेत, बघा बघा. बट अ स्ट्रॉंग वाइंड sprang up, said the wind, and it broke all the glass leaves. म्हणजे तेवढ्यात जोराचा वारा आला आणि त्याची सर्व काचेची पानं ही फुटून गेली. वाऱ्याचा आवाज येत होता. ओ डिअर, सेड द बबल ट्री, आय विश आय हॅड माय थॉर्न्स अँड स्मॉल लिव्ज अगेन. आणि आता तो म्हणतोय, अरे रे रे, मला जर पहिल्यासारखीच माझे काटे आणि माझे छोटे पानं पुन्हा हवे होते. गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल अप. म्हणजे त्या माझ्या जुन्या पानांना आणि काट्यांना शेळी खाऊ शकली नसती. थीव्स डू नॉट स्टील देम. चोरांना चोरता आले नसते. द वाइंड विल डू देम नो हार्म. आणि जोरदार वाऱ्यामध्ये सुद्धा त्यांना काहीही झालं नसतं. देन द ट्री वेंट टू स्लीप अँड आफ्टर सेईंग दिस इट वेंट टू स्लीप अगेन. नेक्स्ट डे when it woke up it had all its thorns and small green leaves again. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी जेव्हा ते झाड झोपेतून उठलं त्यावेळेला त्याला पुन्हा त्याचे काटे आणि त्याची छोटी छोटी हिरवी पानं पुन्हा आलेली होती. ओ आय नेवर वॉज सो हॅपी, सेड द लिटिल बबल ट्री,
अँड इट सेड दॅट आय नेवर वॉज सो हॅपी. म्हणजे मी इतका आनंदी पूर्वी कधीही नव्हतो. मला आता खूप आनंद झाला आहे की मला आता माझे छोटी छोटी हिरवी पानं आणि माझे ते टोकदार आणि ताट असणारे काटे पुन्हा मिळालेले आहेत. ओके स्टुडंट्स, डू यू अंडरस्टँड द स्टोरी? आय होप यू बेटर अंडरस्टँड दिस स्टोरी. आता या पानावरती काही तुम्हाला डिफिकल्ट वर्ड्स दिलेले आहेत बघा. मी ती वाचतो, तुम्ही लक्ष द्या. GROVE, grow, that mean small forest or wood. म्हणजे एका जागी वाढलेले वृक्ष किंवा राई. राई म्हणजे झाडांचं जंगल असणं किंवा आपण त्यांना म्हणूया की झाडांची खूप गर्दी एका ठिकाणी असणं, याला आपण राई असं म्हणू शकतो. सेकंड वर्ड thorns, 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 that means काटे. नेक्स्ट वर्ड stole, STOLE, stole म्हणजे चोरले किंवा चोरून नेले. अँड द लास्ट वर्ड इज sprang up. Sprang up means blows suddenly. That means अचानक वाहू लागला. इट्स रिलेटेड टू वाइंड. वाऱ्याशी संबंधित आहे. जसं वारा अचानक वाहतो तशा पद्धतीनं. ओके स्टुडंट्स, इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी शाल सीन सम ॲक्टिव्हिटी डिपेंड ऑन दिस स्टोरी. ओके, बाय बाय.